गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज असी पढ़न जा रहे हैं जमात 7वीं का पहला पाठ साइंस विषय का पौधों में पोषण। पोषण पिछली 6वीं क्लास च तुसीं पढ़ के आए हो पोषण की हुंदा है, भोजन की हुंदा है कि आपां नूं जिंदे रहण लई भोजन की जरूरत है। तो भोजन दी जिहड़ी क्रियावां ने उन्होंने पोषण कहते हैं कि भोजन खाण की जिहड़ी विधियां ने आपां किस तरह अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्होंने आपां पोषण कहते हैं। तो पिछली जमात तुसीं पढ़िया कि किहड़े-किहड़े भोजन के तत्त हुंदे ने, उन्होंने पता नहीं आपां कर लईए याद भोजन के किहड़े-किहड़े तत्त जिहड़े ने जिन्हां आपां पोषण दे विच करदे हैं। एक हैगा कार्बोहाइड्रेट, चर्बी, प्रोटीन, विटामिन ते खनिज पदार्थ। ये भोजन के तत्त ने जिहड़े कि असीं पोषण दे राहीं भोजन दे राहीं लैंदे हां। ठीक है जी। हुण इन्हां नूं भोजन के घटक भी कहते हैं। ये वो घटक ने जिहड़े साडे भोजन का हिस्सा ने। आपां भोजन के राहीं इन्हां नूं ही अलग अलग भोजन पदार्थों के विचों दी इन्हां नूं ही खांदे ने। साडे शरीर दे विच यही साडी सारियां जरूरतां नूं पूरी करदे ने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, चर्बी, विटामिन्स ते खनिज पदार्थ। हुण भोजन सानूं काहदे वास्ते चाहीदा सीगा? भोजन साडी हर जरूरत नूं पूरी करदा है। साडे शरीर दे विच ऊर्जा की जरूरत है काम करन लई सैल्लां नूं, वो भी सानूं भोजन तो मिलदी है। साडे शरीर दे विच लगातार नवें सैल ते वाधा होना, वो भी सारे भोजन के तत्त ने उन्हां तो मिलदी है। साडे शरीर लगातार रोगां तो बचाउण लई वो भी सानूं जिहड़े तत्त ने वो सानूं भोजन तो मिलदे ने। शरीर की ऊर्जा लई सानूं कार्बोहाइड्रेट ते चर्बी, शरीर के वाधे लई सानूं प्रोटीन ते शरीर की मेनटेनेंस वास्ते ते रोगां तो बचाउण लई सानूं विटामिन ते खनिजां की जरूरत हुंदी है। ये तो हैगा जीवां वास्ते भोजन। ते सारे जीवां नूं इन्हां ही तत्तां की जरूरत हुंदी है, भावें वो पौधे ने भावें वो जीव ने। सारे जीव इन्हां ही तत्तां ते निर्भर करते हैं ते अलग अलग तरीके दे नाल पदार्थां तो ये तत्तां नूं प्राप्त करते हैं। हुण साडा चैप्टर हैगा पहले पढ़ना आपां पौधों में पोषण कि पौधे अपने भोजन नूं कित्थों प्राप्त करते हैं। कि भोजे तुसीं कदे देखिआ किसी पौधे नूं खाना बनाउंदे नूं? हुण आपां जीव हाँ, असीं अपने पोषण लई किद्दां डिपेंड आ? असीं तां घर जाने आ, रोटी खाने आ, ठीक है, बनाने आ, पकाने आ, खेतां च उगाने आ, ये खाने। पर कदे किसी पौधे नूं देखिआ तुसीं खाना बनाउंदे नूं? नहीं देखिआ। तो पौधे हुण आपां जीवन तो देखिआ ना कोई जीव किसी चीज़ नूं खा रहा, लेकिन पौधे नूं ही भोजन चाहिए, पर वो कित्थों प्राप्त कर रहे हैं? उन्होंने कित्थों आ रहा? असीं तां कदे देखिआ ही नहीं। पौधे अपना भोजन आप ही बनाते हैं ते उन्हां दी जिहड़ी इस विधि है उहदे बारे ही आपां इस चैप्टर दे विच पढ़ना है कि वो किस तरह अपना भोजन आप बनाते हैं। ठीक है जी। कि पौधे अपने भोजन लई किसी ते निर्भर नहीं करते, वो सूरज की रोशनी दे विच अपना भोजन आप बना लैंदे ने। पर जिहड़े जीव जंतु ने असीं तां अपना भोजन आप नहीं बना सकते। असीं तां अपने पोषण के लिए दूसरे जीवां ते डिपेंड करते हैं। सानूं अपना भोजन बनाने लई दूसरे जीवां की जरूरत पैंदी है, भावें आपां दूसरे पौधे खाइए या आपां दूसरे जानवर खाइए, दूसरे जीवां ते पूरी तरह निर्भर करते हैं। ठीक है। तो पौधों के विच जिहड़ी अपना भोजन आप बनाने की विधि है आपां उस बारे पढ़ते हैं। पौधों की जिहड़ी अपना भोजन आप बनाने की विधि है आपां कहते हैं प्रकाश संश्लेषण किहड़ा कहते हैं, इहदे बारे आपां पढ़ते हैं। हुण अपना टॉपिक हैगा पौधों में पोषण की विधि। पौधों में पोषण की विधि। हुण पौधों के पोषण की विधि की है? पौधे अपना भोजन आप बनाते हैं। हुण इस तरीके जो आपां कहते हैं जो कोई जीव अपना भोजन आप बनाता है वो अपने भोजन लई किसी दूसरे जीवां ते निर्भर नहीं करता, इसनूं आपां कहते हैं स्वै पोषण। स्वै पोषण वो विधि आ जिहदे विच कोई जीव जिहड़े हैगे अपना भोजन आप बनाते ने ते अपने भोजन लई दूसरे जीवां दे उत्ते निर्भर नहीं करते, इसनूं आपां कहने आ स्वै पोषण।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਹਰਾ ਵਰਣ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੈ ਪੋਸ਼ਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋਰ ਵਿਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਵਿਧੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਪੋਸ਼ੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਵੈ ਪੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਤੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ, ਭੋਜਨ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੋਜਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਭੋਜਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭੋਜਨ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੋਜਨ ਆਪ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪੌਦੇ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੌਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ। ਤੇ ਪੌਦਾ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਇਹ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸੋਖਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਰਣਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਗਮੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ
ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਜੜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੋਂ, ਹਵਾ ਚੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜੜਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਸੋਖਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਸਟੋਮੈਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਿੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੋਰੋਫਿਲ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੋਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਰਜ, ਇਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਗ, ਊਰਜਾ ਦੇ ਲਈ, ਪਕਾਉਣ ਲਈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਮੀਕਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਮੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਪਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਗਲੂਕੋਜ਼। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਨਿਕਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੇਖ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਲੂਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇੱਕ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਤੂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਜੋ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਪੇੜ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਪੇੜਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਦਰ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਦੇ ਨੇ। ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਇਸੇ ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਲੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਟੈਂਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਾਈਪਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਸੋਖ ਕੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਵਾ ਤੋਂ ਸੋਖਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੋਮੈਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਨੇ, ਮੋਰੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਆਹਲੇ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਗਾਰਡ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਡਨੀ ਸ਼ੇਪ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਟੋਮੈਟਾ ਛਿੱਦਰ। ਸਟੋਮੈਟਲ ਛਿੱਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ
ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪੌਦਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਟੋਮੇਟਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਸੋਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਦੇਖੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪੌਦਾ ਉਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਣਾ ਵੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਹਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੱਤੇ ਵੀ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਹਰੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਣਾ ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਪੌਦੇ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਘਾਹ ਹੈਗਾ, ਘਾਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਆ, ਸਫੇਦੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤੇ ਹੀ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਮਲੇ ਲੈਣੇ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਮਲੇ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ B। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨਾ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਨੂੰ A ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼, ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਸਟਾਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਗਮਲੇ ਲਏ, A ਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੌਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ, 3 ਦਿਨ ਲਈ। 3 ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਰੱਖਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਦਿਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ 6ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓਡੀਨ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਸਟਾਰਚ ਦਾ, ਭੋਜਨ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਚੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਇਓਡੀਨ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਚ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਚ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਪੈਦਾ 3 ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ
ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪੌਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਗਣੀ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੌਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬੈਂਗਣੀ ਆ ਜਾਂ ਲਾਲ ਆ, ਔਰੇਂਜ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਲਰਫੁਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਣਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦੇ ਕਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੁਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਦਾ ਕਲਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਲਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਇਸਚਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਹਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਇਸਚਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹਰਾ ਹਰਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰੀ ਹਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਾ ਹਰਾ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਹਰੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇਖੇ ਜਿਹਦਾ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਗੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਪੌਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਇਸਚਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਿੱਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿੱਥੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਲਗੀ ਆ ਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਆ ਉਹ ਗਰਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਤੱਤ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਲਈ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਚਰਬੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ, ਮਿਨਰਲ ਸਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਠੀਕ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਨੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਚਰਬੀ ਵੀ ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਧੇ ਦੇ ਲਈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ ਬਣ ਕੇ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਸੈੱਲ, ਨਵੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਕਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਤੱਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੋਂ।
ਹੁਣ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵਾ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 78% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲਣਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘੁਲ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਯੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਪੌਦੇ ਨੇ ਉਤੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਖਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜੀਵ ਨੇ, ਸੂਖਸ਼ਮ ਜੀਵ ਨੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਰਾਈਜ਼ੋਮੀਅਮ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਯੌਗਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੌਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਲਿਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਪਾਣੀ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਬੇਟਾ CO2 ਹੈਗਾ, C ਕਾਰਬਨ, O ਆਕਸੀਜਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ। ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਰਸਾਇਣਿਕ ਸੂਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਇਹ ਕੱਚੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹਵਾ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੋਖਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੋਮੇਟਾ ਤੋਂ ਸੋਖਦੇ ਹਨ। ਸਟੋਮੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਸੋਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਮੇਟਾ ਕੀ ਨੇ? ਸਟੋਮੇਟਾ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੌਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਸੈੱਲ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਛਿੱਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛਿੱਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੋਰ, ਮੋਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੋਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਗੈਸ ਬਣਦੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਨ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ
ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮੀਕਰਨ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਰਬਨ डाइऑक्साइड प्लस पानी तो की बनता ਉਹਦੇ ਚੋਂ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस ग्लूकोज पौधे अपना ऊर्जा ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਸਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ठीक है जी हुण एक होर चीज आपां कीती सीगी जिहनूं आपां कहने आ पोषण दी गल कीती सी आपां एक स्वैपोषी बच्चों एक होर चीज दी गल कीती सी स्वैपोषी ते परपोषी स्वैपोषी की हुंदे ने जिहड़े जीव अपना भोजन आप बनाते ने हुण जिहड़े अपने भोजन लई किसी दूसरे जीवां ते निर्भर नहीं करते जीवां उत्ते निर्भर नहीं करते पर उन्होंने कहने हैं स्वैपोषी जिस तरह की पौधे पौधे अपना भोजन आप बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के नाल ते अपने भोजन के लिए दूसरे जीवां उत्ते निर्भर नहीं करते ठीक है उन्होंने कहने हैं स्वैपोषी ते दूजे हैगे परपोषी जिहड़े कि अपने भोजन के लिए दूसरे जीवां ते निर्भर करते हैं ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੰਤੂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਜੰਤੂ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਲਈ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਜੰਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਤੂ ਘਾਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਉਹ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤੂ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਪੋਸ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ।